स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ 300 यूनिट फ्री देवांगे। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਗੂਫਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ जुमला है। जिस तरह पहला भी जुमले छड्डे जाते हैं, यह भी एक अजिहा जुमला है जिहड़ा लोकां नूं भरमाउण दे लई, किसानां नूं भरमाउण दे लई छड्डिया जा रहा है। कि वाकई अजिहा पॉसीबल है, हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर जे अकाली दल कह रहे हैं कि असीं ये करांगे तां बाकी भी करनगे या नहीं करनगे, इस ते भी कई तरह के सवाल ने। इसे ते विचार तकरार लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहला जाण पछाण कराने मेहमानां नाल, फिर तुहानूं भी सुना दिंदे हां कि सुखबीर सिंह बादल होर ने क्या किया। साडे नाल मौजूद ने प्रोफैसर जगतार सिंह संघेड़ा साहब, बुलार ने आम आदमी पार्टी के, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलारा ने श्रोमणी अकाली दल के, विनीत जोशी साहब बुलारा ने पंजाब बीजेपी के, ते प्रिंस खुल्लर साहब उप चेयरमैन ने पंजाब यूथ विकास बोर्ड के, जो कांग्रेस का पक्ष रखणगे। डिबेट शुरू करने तो पहला सारे ही मेहमानों को, वैसे तो सारे मेहमानों ने देख ही लिया होना, वो बाइट दोबारा सुनवा देने आ जिस दे विच सुखबीर सिंह बादल एक वड्डा ऐलान कर रहे हैं। पिछले 7 महीनों तो पंजाब के किसान ते दूजे सूबे के किसान दिल्ली मोर्चा ला के बैठे है, अपनी मंगां मनाउण वास्ते बैठे है। जिहड़े काले कानून सेंटर की सरकार, मोदी सरकार ने लाए है, उन्होंने रद्द कराउण वास्ते संघर्ष चल रहा है। दिन रात गर्मी मीह तूफान अपने किसान वीर बजुर्ग माता सारियां उत्थे संघर्ष कर रही हैं। पिछले 7 महीनों के अंदर कई किसान अपनी जान दे चुके हैं। अज मैं देख रहा सी तकरीबन 550 तो वध किसानों ने अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी है। इस करके श्रोमणी अकाली दल जो पंथी नुमाइंदा जथेबंदी है, किसानों की जथेबंदी है, 100 साल पुरानी पंजाबियों की जथेबंदी है। श्रोमणी अकाली दल दा वादा है कि परमात्मा मेहर करे, जे सरकार श्रोमणी अकाली दल की बहुजन समाज पार्टी की पंजाब में आउंदी है तो असी पहला काम करांगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में जिहड़े किसान जिन्हां दे बजुर्गां ने, भरावां ने, उन्हां दी माता ने शहादत दी है संघर्ष वास्ते, उस परिवार दे एक जी नूं सरकारी नौकरी, उन्हां दे जिहड़े बच्चे है उस परिवार दे बच्चे सारिआं नूं पोस्ट ग्रैजुएशन तक सारी पढ़ाई मुफ्त दित्ती जाऊगी ते उन्हां दे परिवार दी सारी मैडिकल इंश्योरेंस की जाऊगी सदा लई। सारा खर्चा पंजाब की सरकार करेगी, क्योंकि आ जिहड़ा संघर्ष है आ सारिਆਂ ਦਾ संघर्ष है, सारे पंजाबियों का संघर्ष है, प्रदेश का संघर्ष है। आ जिहड़ी आम अपनी मोदी सरकार जिहड़ी है, उस मोदी सरकार जित बैठी है, पर मैनू पूरी आस है, मैनू पूरा पता है कि परमात्मा मेहर करनगे, आ जित सारे किसान भरावां दी होनी है। सो मैं पार्टी तरफों, पार्टी प्रधान होने के नाते मैं अज आ कमिटमेंट सारे पंजाबियों नूं करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो एक कमिटमेंट की गई है श्रोमणी अकाली दल वालों। एक कमिटमेंट ते किन्ने कुछ खरे उतर पाएंगे या किन्नी की जरूरत सी, इसे ते विचार तकरार लैके हाज़र हुए हैं। सब तो पहला बराड़ साहब तुहाडे तो ही शुरू कर लेने हैं। बराड़ साहब, तुहाडे विरोधी कह रहे हैं ये तो सियासी जुमले ने, लगभग सारियां पार्टियां ही छड्डदियां ने ते तुसीं भी छड्ड दिता। कोई कहता की कर लांगे, कोई कहता की कर लवांगे। ये सिर्फ तो सिर्फ एक सियासी जुमला है। एक गल जिहड़ा विरोधी धिर कह रहे हैं। दूजी गल गल्लां तां ये भी निकल के आंदियां ने कि ये सिर्फ 500 ही किसान क्यों, बाकी जिहड़े किसान खुदकुशी कर चुके ने, बाकी किसानां ने तंग आके खुदकुशियां कीतियां ने, उन्हां दे परिवारां दी सार नहीं लओगे तुसीं? हरप्रीत जी, मैं एक बेनती करा। सब तो पहला तो पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का अज साडिਆਂ ਦਾ जन्मदिन है। मैं उन्होंने अपने वालों तो समूह वर्करां वालों दिल दी गहराइयां चों मुबारकबाद देना चाहूँगा। सारे वर्करां नूं भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और दूसरी गल, अज दे इस दिन के उत्ते जदों कांग्रेस पार्टी की सरकार सुत्ती पई है,
ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਖੋਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 100% ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 84% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਕੱਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 500 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਬਣਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ? ਇਹ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਸਤੰਬਰ 4 ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਗ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ?
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ final ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 550 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਇਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ 550 ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 301 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਸੀਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ? ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵਸੀਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਆ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਝੂਠੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 300 ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੂਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 5-5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲਗਭਗ 1400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਖਿਰ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ। ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਮੁਫਤ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੂ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ? ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ
ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਆ ਹੁਣੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਦੇਣ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ 20 ਚੋਂ 8 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪੁਣਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12-1500 ਕਰੋੜ 12-15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2500 ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 500 ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ 12-12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 17ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ 3ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ 24ਵੇਂ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲਕੀਰ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 190 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਆંકੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ यहाँ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੀਜ ਬੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨੋਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਰਤਾ, ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੌਪ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਏ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਗਰੰਟੀ ਫੇਲ, ਸਕੂਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਫੇਲ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਫੇਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ, ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ
ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਲਈ ਸੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਗਏ ਔਰ ਇਨ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਰ, ਔਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਸ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 200-300, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਿਊਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ? ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਦਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਤੇ 20,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 20 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ 29 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ 19 ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿੱਤੀ। 21 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਖੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਖੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਗੇ ਹੈ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਖੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਲ ਬਰਾੜ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੈ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੋਚ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 3.25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪਿਛਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, 3.25 ਲੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ SC BC ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਕਲੌਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਭਰਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ, 500 ਤੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਸ 44 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਮੋੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਪਟ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਨਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 8-9 ਵਾਅਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਸੀ 75,000 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ 14 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ 200 ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਿਲੰਡਰ 850 ਪਾਰ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੱਲ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਟਣਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਰੀਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? 15। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ,
ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਸਾਡੀ 9ਵੀਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ 150 ਤੋਂ 200 ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਓ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 200 ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਭ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਬਲੂਆ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਵਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਵਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸੁਸਾਈਡ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।